परम सन्मान ते सत्कारयोग वाली कुल आलम चबर छत्र तख्त दे मालिक मुजस्समा इस सिफतो सलाह दो जहान वाली धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दे पावन अते पवित्र मुबारक चरणां दे अंदर सज बैठे बहुत ही सत्कारयोग गुरु प्यारे गुरु सवारे खालसा साध संगत जी बड़े धनतां दे जोग हाँ जो सतगुरां दी रब्बी बाणी इलाही बाणी नूं सरवण करके असीं अपने जीवन दीयां अमोलक घड़ियां नूं सफलियां करन दा यतन कर रहे हां। अपने जीवन दे विचों अपनी सुरत दे विचों वकारां दी मैल काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी मैल नूं लाउण दा यतन कर रहे हां, क्योंकि संगत तो बिना रब्बी बाणी तो बिना साडी सुरत दे विच मैल भर जांदी है। सतगुरां दी बाणी दा वचन है बिन भागां सत संग न लभै बिन संगत मैल भरीजै जीव। साडी सुरत विकारी हो जाती है, साडा मन विकारी हो जाता है जदों असी गुरु की संगत नहीं करते। हमेशा ही जदों भी असी गुरु साहब जी के दर ते आउणे गुरु के दर ते आउणे ते तीन गल्लां दा हमेशा आपकी जिंदगी दे विच ध्यान रखिए, जां कह लीए भी तीन सस्से गुरमुखी अखर जिहड़ा शब्द है सस्सा, तीन सस्से असी हमेशा आपदी सुरत दे विच रखने हैं जदों भी गुरु दे दर ते आउणे। वो किहड़े है? पहला सस्सा है सुनना। जदों भी गुरु दे दर ते आइए गुरु नूं सुणीए, गुरु दी बाणी गुरु दी विचार गुरु साहब जी दे बचन बोल ओ भावें कीर्तन दे रूप दे विच होवे, भावें कथा दे रूप दे विच होवे ते भावें पावन पाठ साहब जी दे जो आपां सरवण कीते उन्हां दे रूप दे विच होवे, सुणीए जरूर। ते सुनण दी महानता आपां नूं गुरु साहब ने पावन जपजी साहब दे विच भी दित्ती है। 4 पौड़ियां सुणिया दियां आउंदियां, सुणिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुणिया धरत धवल आकाश। वो सारी व्याख्या सुनन दी है भी सुनन नाल की हुंदा है, की प्राप्तियां हुंदियां। तो पहला नुक्ता है सुनना, बड़ा जरूरी है। दूसरा सस्सा है समझना। जेड़ा असी सुन लिया उन्हों समझण दा यतन करना है कि गुरु साहब सानू कह की रहे हैं। जे कल्ला सुन लवांगे समझांगे ना गुरु दी विचार नूं गुरु दी बाणी नूं ते साडा सुनिया होया भी निफल जाएगा। सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। तीसरा सस्सा है समाउणा। सुन भी लिया समझ भी लिया ते जे उहदे विच असी समाए नहीं ते साडा सुनिया होया ते समझिया होया भी जिहड़ा व्यर्थ जाएगा। तो समझना भी जरूरी है। सुनना, समझना ते समाउणा, ये तिन्ने गल्लां दा आपां ध्यान रखना है। सो आओ जो पावन बचन आप जी ने सरवण कीते है सोरठ राग दे अंदर धन गुरु नानक साहब पातशाह जी के मुखार बिंद तो उच्चारण किए हुए श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन पवित्र अंग 598 के ऊपर सुभाईमान हैं। इन्हां पावन बचनों की आपां विचार करनी है। ते मेन अज दा अपना जिहड़ा कंसैप्ट होएगा, मेन विशा होएगा, वो है मन। मन की है, मन नूं असी किवें समझना है। मन जां अनेक ही साडे सवाल हो जाते हैं जिद्दां मन दे उत्ते असी किवें काम करिए, साडा मन गुरबाणी दे विच क्यों नहीं लगदा है, साडा मन क्यों भटकदा है।
ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਔਰ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜਿਉ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜਿਉ ਰਹਾਉ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਹੇ ਮਨਾ ਥਿਰ ਰਹੋ। ਥਿਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥਿਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਦਿਓ। ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੱਬੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਈਂ। ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮਨਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਆ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ, ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਮਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ
ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਨ। ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਜੇ ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਝਿੜਕ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਿੜਕ ਕੇ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪਾਵਨ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਸੱਚ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ। ਕੁਟੰਬ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਟੰਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਈਂ। ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰ, ਪੰਜ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਲੈ ਲਈਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਖਿਨ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਖਿਨ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿਨ ਪਲ ਵੀ ਥਿਰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਹਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਵੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੇ, ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਖਿਨ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਨ ਪਲ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਟਕੇਗਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭੇਗਾ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੂੰ। ਤੋ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਡੰਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰ ਕਾ ਪੈਂਖਰ ਤੋ ਛੁਟੈ, ਜੋ ਉਪਰ ਲਾਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਂਖਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਂਖਰ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੱਸਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਛੜ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੋਤੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਹੂਬਹੂ ਉਸ ਖੋਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਕਾ, ਖਰ ਦਾ ਭਾਵ ਖੋਤਾ, ਖਰਕਾ ਪੈਂਖਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਰਕਾ ਪੈਂਖਰ ਤੋ ਛੁਟੈ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੰਡਣੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ 100 ਧੋਵਣ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੋ ਲਈਏ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਜਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ, ਮਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਟਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਸਾਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗੈ ਨਿਤ ਭੇੜ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਦਦ ਕੈ ਭੋਲੇ ਬਰੋਲੇ ਨੀਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਦੇਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਦਦ ਕੈ ਭੋਲੇ ਬਰੋਲੇ ਨੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੀਰ ਰਿੜਕੜੇ ਐ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਦਦ ਕੈ, ਦਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦਹੀਂ, ਦਦ ਕੈ ਭੋਲੇ ਬਰੋਲੇ ਨੀਰ, ਨੀਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਿੜਕਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਦਦ ਕੈ ਭੋਲੇ ਬਰੋਲੇ ਨੀਰ, ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਧਾ ਚਰੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਚਰਦਾ ਹੈ, ਗਧਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਧਾ ਚਰੈ, ਨਿਤ ਉੱਠ ਹਾਸੈ ਹਿੰਗੈ ਮਰੈ। ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਤ ਉੱਠ ਹਾਸੈ ਹਿੰਗੈ ਮਰੈ। ਹਿੰਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਧਾ ਹਿੰਗਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਵਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਉੱਠ ਹਾਸੈ ਹਿੰਗੈ ਮਰੈ, ਮਾਤਾ ਭੈਸਾ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੈਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਣ। ਮਾਤਾ ਭੈਸਾ ਅਮੂਹਾਂ ਜਾਏ। ਅਮੂਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਹੋਏ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਭੈਸਾ ਅਮੂਹਾਂ ਜਾਏ, ਕੁਦ ਕੁਦ ਚਰੈ ਰਸਾਤ ਲਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦ ਕੁਦ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਸਾਣ ਵਾਂਗੂ ਕੁਦ ਕੁਦ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਦ ਕੁਦ ਚਰੈ ਰਸਾਤਲ ਪਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਦ ਕੁਦ ਕੇ ਚਰ ਕੇ ਰਸਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵਰਤੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਗਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ। ਜੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆਪਦੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਦਰਖਤ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਦੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ?
ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਵਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕਵਣ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਆ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਮੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਬਸ ਫਰਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭੇਗਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਨਿਧ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਛੋਡੋ ਵੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ
ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ, ਇਹ ਭੇਖ, ਇਹ ਵੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੱਜਣ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੁਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛੁਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਮਾਣੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਹੜੱਪ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੁਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇੜ ਰਬਾਬ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਢੋਟਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋਂ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੜਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਐ ਤਿੱਥਾ ਖੜੇ ਦਸੰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ ਉਹੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸੱਜਣ ਵਾਂਗੂ, ਉਸੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਖ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਵਾਲੀ ਉਪਾਧੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀਂ ਜੀਓ। ਪਿਆਰਿਆ ਦੋ ਰੁਖੀ ਚਾਲ ਜੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਅਸਲ ਮਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਡੁੱਬੇਂਗਾ। ਜੇ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਡੁੱਬੇਂਗਾ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ ਰਹਾ। ਅਬ ਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ, ਔਗੁਣਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਔਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ, ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਨਿਤ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਅਬ ਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੋ, ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਹੀ ਜੀਓ। ਔਗਣ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਇਆ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ
ਤੂੰ ਪਛਤਾਇਆ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਬੌਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾਣ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਇਆ ਕਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਰੋਜ਼ ਲਿਖੀਏ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। तो इस करके गुरु साहब कहते कर अवगुण पछताही जीव, सर अफसर की सार न जाने फिर कीच बुढ़ाही जियो। बंदिया तू चंगे अते माड़े दी परख नहीं कर रहा। सर अफसर, सर दा भाव है चंगा, अफसर दा भाव है माड़ा। सर अफसर की सार न जाने, सार नहीं जानी तू, फिर कीच बुढ़ाही जियो। तू मुड़ मुड़ के वकारां दे चिक्कड़ दे विच पै रहा है, फिर कीच बुढ़ाही जियो। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। जदों तू गुरु दा निर्मल नाम जपेगा, अंतर की गत तेरे अंदर दी, तेरे मन दी, तेरे विचारां दी गति ताई होएगी। अंतर की गत ताही जियो। अंतर मैल लोभ बहुत झूठे, ते अंदर मैल है लोभ दी विकारां दी। अंतर मैल लोभ बहुत झूठे, बाहर नहावो काही जियो। प्यारिया तू बाहर का तो नहाउंदा फिरदा है, बाहरी तौर दे उत्ते इशनान क्यों करदा फिरदा है? तेरे अंदर मैल है, इस मैल नूं लाउण दा यतन कर। तीर्थ नहावा जे तिस भावा, बिन भाणे के नहाए करी। तेरा उस नहाता होया भी कोई काम नहीं है प्यारिया, जे तू मन नूं नहीं नवा रिहा। मन नूं असीं गुरु दे बचनां दे विच, गुरु दे ज्ञान दे विच नवाउण दा असीं यतन करना है। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। सतगुरु जी अखीर दे विच बचन करदा है, ज्यों भावै त्यों राखो हर जियो। जन नानक शब्द सलाही जियो। हे गुरु साहिब जी तुसीं सानू जिवें रखदे हो, ज्यों भावै, ज्यों भावा दा भाव है भी जिवें तुसीं सानू पैदा कीता, जिवें तैनूं दातिया भाउंदा है, जिवें तैनूं चंगा लगदा है। ज्यों भावै त्यों राखो हर जीव। सानू तू उवें ही रख। ये अरदास असीं गुरु साहिब दे चरनां च करनी है भी दातिया जिवें तैनूं असीं चंगे लगदे हां, ये नहीं है भी जिवें मैनूं चंगा लग रिहा मैं ओह करां। बहुतात दे विच होए ही कुछ रिहा भी जो सानू चंगा लग रहा है, सानू लगदा भी यही सिੱਖੀ है। बहुतात गुरसिੱਖੀ दे विच, सिੱਖੀ दे विच ढड़े बन गए। हरेक कह रहा है भी जिवें मैनू चंगा लग रहा भी शायद यही सिੱਖੀ है। असीं ये नहीं कहना, ਜਾਂ जो साडे जथेबंदी नूं चंगा लगदा है शायद यही सिੱਖੀ है। नहीं, जिवें गुरु नूं भाउंदा है, जिवें गुरु नूं चंगा लगदा है, असल सिੱਖੀ वो है। असीं ये कहा करिए भी दाता जी जो तुहानू चंगा लगदा है, जो तुहाडे अनुसारी है, सानू ते वो चंगा लगदा है। साडी जथेबंदी तुसीं हो, साडा सारा कुछ ही तुसीं हो। जदों ये साडे अंदर अवस्था बन गई प्यारिओ, असल दे विच असीं गुरसिख बन जावांगे। ज्यों भावै त्यों रखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। गुरु साहब, गुरु नानक साहब बचन करते हैं भी मैं गुरु दे सच्चे शब्दां दी, उनकी सलाह करके, सिफत सलाह करके
ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਜੋ ਆਖੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਮਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਓ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।